Rahim. Allah subhanahu ve taala ıyık kitebi Allah'tan sözü bolgan Kur'an'da Sure-i Bakara'nın başında uşul ıyık kitep jönünde kıskaça düşünüp berdi. Alif lam mim zalikel kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Bu ayetlerden manası bu kitap hiç şek yok, gümün kılıp bolboy turgan Allah'tan sözü, andagı bardık aytılgan söz çındık. Andan keyin Allah Teala hudal lil muttaqin, takvalılar üçün hidayet, tuğra jol kitap. Andan keyin Allah Teala 5 ayette oşol takvalılardan sıfatını aytты. Bu 5 ayetten keyin 2 ayette kafirlardan sıfatını aytты. Kafirlar var. Alardı korkutsan da korkutbasan da baribir imanga gelbeyt. Alardın imandan ümit kılıştın paydası yok. Alar üçün Allah Teala öte ulu azaptardı dayardap koygan. Alardın jürögün, alardın közün, alardın kulağın Allah Teala möörlöp koygan deydi. Göstörü göröt, birok çındıkты görбейт, hakikatты görбейт. Kulaktar ugat, birok çındıkты kabul kılbayt. Jüröktörü sogot, birok çındıkты, jakşılıkты kabul kılbayt. Bu kafirler için aytıldı. Şöyle jerde bundan keyinki ayette Allah Teala iki cüzdülördü, münafıktardı sıpattaş üçün uşunday ulu zat bütün alamdardın Rabbisi 13 ayet keltirdi. Mumundardı sıpattaş üçün 5 ayet yetişti boldu. Kafirlardı sıpattaş üçün 2 ayet yetişti boldu. Münafıktı iki cüzdüğünü sıpattaş üçün Allah 13 ayette bayan kıldı. Bu degeni iki cüzdüğünün bilip alış kıyın eken de. Oşun üçün Allah Teala bayan kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytat, münafıktın iki cüzdüğünün 3 sıfatı var. Birincisi süylөгөндө жалган süyleydi. İkincisi uvada kılıp hiç kaçan uvadasını aytkarbaydı. Üçüncüsü amanatka kıyanat kıladı. Bugün oşol sayasatçılarыбыз, oşol el baş çıkarıp atkan adamlardagı %100 sıfatlar şular bolup kaldı. El aldına çıkkanda жалган süyleydi. Şaylonun aldında köp uvadalardı beret, birok birinde atkarbaydı. Bunu televideneden tınbay berip atat. Bundan da uvadalar bergen, birinde atkargan jok dep. Amanatka kıyanat kılat degenimiz oşol oturgan kızmattары, депутаттык креслобу, жандан жогору, андан ылдыйбы, шаарлык, областтык жетекчиликпи. Бул отурган орундары бардыгы аманат. Ата бабасынан мураска алган эмес. Мен ойлойм, баласында да мураска калтыра албайт. Аманат болгондон кийин аманатты кыргызда жакшы макал бар, ээзи келсе бейизин бер дейт. Демек ошол аманатты аманат билип, ошол жерге өзүн байытыш үчүн, же болбосо жакшы жашоо өзүндө жакшы жашаш үчүн, же болбосо бала чакасын бир эркелетип ойнотуш үчүн берилген кызмат эмес ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саййидул кауми хадимухум", элдин башчысы ошол элдин кызматчысы болуш керек дейт. Бул шарият, бул дин, бул. Мына шун мындан 1400 жыл мурда пайгамбарыбыз айтып кетти. Демек коомдун башчысы элдин кызматчысы болуш керек. Пайгамбарыбыздан сурашты: "Я Расулулла, адамдар, мумундар кызганчак болобу, бакыл болобу?" dedi. Пайгамбарыбыз болот. Кээ бир дүнүйө маталарында, ахирет иштеринде кызганат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "Мумундар коркок болобу?" Коркок болот. Мумундар Аллахтын каарынан коркот, Allah Teala'nın rahmetinden ajırap kalıştan korkot. Mumundar tozoktan korkot, azaptan korkot. Mumundar korkok bolat. Peygamberibizden suraştı. Mumun жалган süyleybi. Peygamberimiz yok dedi. Mumun жалган süylebeydi. Жалганчы менин ümmetim emes dedi. Al namaz okuza, al oruzu karmaza, al başka kılsa, acıga varsa, zeket berse, kança jakşılık kılbazın eger жалган süylese kabul bolboyt. Paydası yok. Oşon üçün жалганчылык бул шайтандан. Allah жараткан махлуктардын эң биринчи жалганчысы, жалган сүйлөгөн махлук шайтан алейхиллана. Шайтан шундай кылат экен да, адамды жалган сүйлөш ниет кылган адамга келип,
birinci жалганды талим берет. Мындай деп койсоң алданып калат адамдар дейт. Ана биринчи жалганды сүйлөгөндөн кийин адамдардан экинчи суроолор пайда болот. Неге, кантип, кандай деген. Анан эми өзүң алдай бер деп таштап койот экен да. Болду, шуну менен жалганчы батып кетет. Жалганчылык оору. Жалганчылык жөн эле бир кишинин оорусу эмес, бул коомчулуктун оорусу. Эң жаманы жугуштуу оору. Bir жалгандын аркасынан экинчисин неге биринчи жалганын бекемдеш үчүн артынан катар жалган сүйлөшкө мажбур болот инсан. Ошон үчүн биринчисинде жалган айтпаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, чындыкты айткыла, эгер ачуу болсо дагы дейт. Садакалардын эң чоңу дейт, эң чоң садака залым падышанын алдында, залым жетекчинин алдында чындыкты айткан дейт да. Şu жерде бир хикая эсиме түшөт. Bir padış aябай залым эле дейт. Элин шунча кыйнады, эч кимде жок нерсе таап бересиңер dedi. Бирөөлөр айтты, бир жерде аябай сулуу аял бар экен, шуну алып берели. Жок дейт, паланчы падышанын андан да сулуу аялы бар. Эч кимде жок нерсе таап келгиле. Бир жерде учар ат бар экен, ошону алып келели. Паланчы падышада бар андай ат. Мага учар аттын кереги жок. Кыскасы адамдар эмне кылышын билбей калды. Акыры айтты вазирлерин чакырып, бир ай силерге убакыт, бир айдын ичинде эч кимде жок нерсени мага алып келип бербесеңер, барыңар башынан ардым. Эмне кылды? Эл падышаны алдашка мажбур болду да. Эмне кылды? Жок эле нерсени палан мамлекеттен бир соодагерлер келген экен, шундай сонун таап келди дейт. Алып келди, бош сандыктын ичинен алып көрсөтүп атат. Жок эле нерсе. Элдин баары, "О, сонун экен, падышаны алдашып атат." Анткени падыша ошого түртүп атат элин. Анан зор экен, сонун экен деп атат. Анан падыша мен көрбөй атам деп айтканда намыс кылып, сонун экен деди. Болду, бүтүн сарайдагы эң зор тигүүчүлөр келип падышаны өлчөп ченеп тиге башташты. Күндө келип өлчөп ченеп кетишет, тигип бир ай убакыт өттү. Элге жар салынды бир айдан кийин. Падыша эч кимде жок тонун кийип чыгат экен деп. Падышаны жуунтурушуп, жип жылаңач денесине жок тонду кийгизишти. "О, кут болсун, элин баары же башын жерге салып күлүп атат, шылдыңдап атат, бирок башын көтөрүп, "Кут болсун, эч кимде жок нерсе сизге насып кылды. Эч кимде жок мындай нерсе." Падыша селдесин кийип, жок чапанды кийип, мындай алганда жылаңач бойдон элдин алдына чыкты. Элдин баары күлүп атат, ылдый карап, бирок элдин баары, "О, падыша кут болсун" деп атат. Кут болсун дейишип атат да. Ошондо бир бала шымы жыртык, үстүндө кийген кийими кир, маңка заккан, колунда бир кара нанды тиштеп, элди аралап чыгып, "Падыша жылаңач го" деп айтып койду да. Суроо туулат. Ким күнөөлүү? Элин ошол алдашка түрткөн залым падышабы? Же падышаны алдаган элиби? Же болбосо чындыкты айткан балабы? Ким күнөөлүү? Бүгүн ушундай болуп атпайбы? Чоңдор келиштен мурда көчөлөрүбүз шыпырлат. Чоңдор келиштен мурда эң жакшы жерлерибизди даярдайбыз. Мисалы үчүн президент келеби, премьер-министр келеби. Эң жакшы нерселерибизди көрсөтөбүз. Жаңы бир ачылышты кылып атканда, мына дүкөн ачылып атат, же мына жерде бир ишкана ачылып атат. Ошол жерди көргөнү келишет. Мына бузулуп жаткан көчөлөрүбүздү эч ким көрбөйт. Ал көчөлөрдөн жүргүзбөйт жетекчилерибизди. Эң тегиз көчөлөрдөн жүргүзөт. Тешилип аткан сууларыбызды бирөө көрбөйт. Мисалы үчүн ошол мазлум, ач калган, жылаңач калган жетимканаларды, карыялар үйүн, же болбосо ошого окшогон бир кыйналган элди эч ким карабайт. Андайды көрсөтпөйт. Элдин бардыгы ошол жетекчилерди алдап атат. Анткени ошол жетекчилерге ошол жагат да. Ошол жагат, алдап койгула мени деп келет да. Мен кетип атам, бир нерсе кылып алдап жөнөтүп бергиле деген ниет менен келет. Булар ошол ниетке жараша келеткен алдап коелу деп күтүп алышат. Анан алдап жөнөтүп берет. Анан кийин чындыкты айткан элдер арызданса, бул элиң арызданып атат го деген эч ким жок. Ошон үчүн мен айтат элем, мына ушул декларация жөнүндө да кыска айтып кетейин да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир мубарак хадиси бар. "Мен кана за малин фалюра минху асаруху" дейт. Ким малы дүниөнүн ээси болсо, ким байлыктын ээси болсо, андан ошонун бай экендиги көрүнүп турсун дейт да. Неге? Муктаж адам барып, баяба бир кичине кыйналып калдык эле жардам бериң деп сурай алсын да. Кээ бир байларыбыз бар да, ого садака бергин келип кетет да. Ушундай акыбалда бир 5-10 сом берип койсом бекен, бечара кыйналып калыптыр дей турган акыбалда да. Бирок нар жактагы байлыгы эсеби жок. Андай болбойт. Кудай Таала бериптирби? Аллахтын алдында пайгамбарыбыз айтат, силер эсеп кылыныштан мурда эсеп бергиле өзүңөргө дейт. Өзүң эсебиңи кыл. Кудай берген байлыкты сен дүнүйөгө келгенде жип жылаңач, эч нерсең жок келгенсиң. Өзүң эле келдиң.
Bir kolunda bir muştum altının menen je bir uç akçaң menen gelgen joksun. Allah Taala sana akıl berdi, pikir berdi, mal berdi, dünya berdi. Bunun bari sınoo. Anın bir nerseni alıp kete albaysın. Oşol kedeydi urup göңüp atkан ak kepinge 10 metr kete, 15 metr kete. Oşo эле байды деле уруп көмөбүз. Байды алтындан болгон табытка салып барбайбыз кабырга. Же кабырдын ичине бай экен бул деп бир төшөк салып койбойбуз. Жерге эле коюп кетебиз. Ушунун бардыгын моюнга алыш керек. Мунун бардыгын моюнга алгандан кийин ошол берилген малы дүнүйөнү аманат билип, элге, журтка, ушул мамлекеттин өзү өнүшүнө сарп кылса, тарыхты ошол берешендер, ошол жоомарттар, ошол элдин жашоосун өзгөрткөндөр, өзүнүн жашоосун өзгөрткөндөр жакшы тарапка, ошол адамдар тарых жаратат. Тарыхта калайын, элим журтум мени эстегенде дуа кылсын, жакшы адам эле Кудай рахмат кылсын дейп мени эскерсин дейиш үчүн ошондой иштерди кылсын да. Анан басып коюлган байлык бул мураскорлордуку анык эмес. Бүгүн мен чөнтөгүмөн алып, ме деп бере алып атсам, ошол акча менин акчам. Менден кийин калып кеткен. Ал баламыкы, ал мураскорумку, ал не кылса өзү билет. Ошон үчүн мен айтат элем, Аллах Таала малы дүнүйөнү сарпташ үчүн берет. Жакшылыкка сарпташ үчүн берет. Сауна ачып, наркоман болуп, ичкилик, жанагындай эч кимге кереги жок тойлор, бул нерселер туура эмес. Кээ бир байларды көрүп атабыз да, 20 миң, 30 миң, 40 миң доллар сарп кылып, ошол мурду пучук кара тору баласын эле үйлөндүрөт. Ошондой бир көзү чыйчык эле кыргыздын кызын турмушка берет. Анан ошончо чоң пул малды сарп кылып, каяктагы бир жанагы артисттерге ошончо пул малды сарп кылып берип атат. Ошол эле айылында, коңшусунда, тууган уруктарынын ичинде аш жылаңач кыйналгандар бар. Мен ойлойм, акыркы убактарда элибиздин аң сезими бузулуп кетип баратат. Бул баягы илимий тил менен айтканда деградация дейт экен да. Акырындан барып, адамдар ошол аш көп болсо, каада көп болуп, акчасын каяка сарп кылышты билбей, жеңил жол менен иштеп таппаган нерселерди ошондой нерселерге сарп кылып, ага теңелемдеп кедей кембагал. Мына азыркы күз убакыты болду, канча той, канча аш, канча тиги бул. Мен той аш болгону жаман деп айтпайм. Бирок канча чоң исрап болуп атат. Канча чоң исрап, канча балдар контрагын төлөй албай, окууну бүтө албай жүрөт. Окуу жайлардын бардыгы паракорлукка толуп кетти. Бул нерселердин бардыгы көз көрүнө эле нерселер. Анан эмне үчүн бул нерсени көрүп туруп жокко санап, билип туруп тетири карап кетип атканына таң калам. Сөзүмдүн акырында бир нерсени айтмакчымын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер жаман ишти көрсөңөр, колуңар менен кайтаргыла. Колуңар менен кайтара албасаңар, тилиңер менен кайтаргыла. Айткыла эч болбосо. Эч эле болбогондо жүрөгүңөр менен жаман көргүлө. Шу туура эмес болуп атат деп жаман көргүлө. Жүрөгү менен жаман көрүп эле чектелген адам эң иманы сус адам дейт. Иманы бош адам ошондой кылат дейт. Иманы баягы аз адам ошол ишти кылат дейт. Демек, бүгүн мен мусулмандарга кайрылып кетет элем. Жүрөк менен эле жаман көрүп кое турган заман өтүп кетти. Биз иманыбыз күчөйдү деп ойлойм. Мечиттерде канча адамдар, жаштар, мусулмандар намаз окушуп атат, зекет берип аткандар бар, ажыга, мына жылыга жай жетпей калып атат, керек болсо ажыга барам дегендер мусулмандардын ичинде. Демек, бул биздин иманыбыздын, коомдун иманынын көрсөткүчү, иншалла. Эми sıfat tarafqa düşübüz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den surashdı. Ya Resulullah, imandan ne payda alabız biz deydi da. İmandan ala turgan paydabız ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imandan ala turgan paydanar sulu ahlak deydi. Musulmandardın en sulu ahlakı çınçıl boluş gerek. Musulmandardın en sulu ahlakı vadanın üstünde turuş gerek. Musulmandardın en sulu ahlakı ne? Amanatka kıyanat kılbaş gerek. Başkaça aytkanda munafıktыктын, эки жүздүүлүктүн тетиризи момундук. Эми биз момун болушка аракет кылышыбыз керек. Сапатка өтүшүбүз керек. Биздин басканыбызда, турганыбызда, жүргөнүбүздө, сүйлөгөнүбүздө, кылып аткан ишибизде, соода сатыгыбызда, иштеп чыгарып аткан нерсебиздин бардыгында сапат болуш керек. Биз бу дүйнөгө жакшылык уругун чачканы келгенбиз деди. Бу Абдулкадыр Жилани деген аулия. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti жақшылық urugunu çaçkanı gelgen. Anan biz testirince janagınday munafıktın sıfatına iyi olup kete turgan bolsok, Allah saktazın. Dünyada bizdin jaşoobuz biz özübüzdü özgörtmöйүнчө
Аллах Таала силердин жашооңарды өзгөртүрбөйм деген уадасы бар. Бул Аллахтын уадасы. Аллах эч качан уадасына тескери иш кылбайт. Силер жакшы тарапка өзгөрсөңөр, жашооңор жакшы тарапка өзгөртөт. Жаман тарапка өзгөрсөңөр, жаман тарапка өзгөртөт. Биз жалганчы болсок, үстүбүзгө жалганчы падышалар келет. Алар жалганчы болсо, эл андан бешбеттер жалганчы болот. Алар эки жүздүү болсо, эл ошондой болот. Алар аманатка кыянат кылса, эл андан бешбеттер кыянатчы болот. Баткакка баткандан бир нерсени айтайын да, бир адам буту менен баткакка түшсө, кайра чыгып бутун жууп тазалап албай турган болсо, бир күнү башы дагын батат баткакка. Бир күнү келип ошол батып отуруп баш дагын батат. Бут эле калып кетпейт баткакта. Бул дегени элде акыбалы чатак боло турган болсо, өйдө жактагылар сактанып калбайт. Ошол элди чыгарып алмай, баткактан чыгарып алмай. Аллах хидаят берсин бардыгыбызга.